correspondent of this book, my dear colleagues and dear students, I wish you all a very happy day. This is the happiest day for all of us. This is reminding me of my young days also, how we celebrated Freshers Day. These are the memorable days in our life. These are very much essential, necessary, because academics means throughout the year academics only. Other than that, the best days, the memorable days, happiest days, most enjoyable days are this kind of functions. So at the outset, let me thank all the 9th class students who have arranged this farewell in a grand way, in a rich way, in a beautiful way. For several days they are showing their excitement and enthusiasm to fare their seniors extremely well in the forthcoming examinations. So this is the best occasion to wish all the best to all your seniors. And in this connection, and we should all feel proud of ourselves that from our school, we have prepared a Rakshana Kavacham for every girl in the present society based on the concept of Manchi Adbhutamaina science project selected at the district level, at the state level, and finally went up to the national level. So give a big round of applause to the founder of the school, Krishnamurthy garu, backbone of the school, Ashok Vardhan garu, and the student Srividya and the team. So really these are the greatest achievements at the national level, means not an ordinary task. Really she has received appreciation from the collector, from so many reputed personalities, great personalities. And generally in the classroom throughout the year ఎప్పుడు ఎక్కువగా పిల్లల్ని తిడుతుంటాం. ఎందుకంటే ప్రతి క్షణము అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ వన్ టు ప్రొడ్యూస్ maximum number of 10 by 10s in the final exam. They don't think so broadly. They think narrowly about the enjoyments, chit-chatting, to enjoy for a little time, to talk to others for a little time. But this is very important. Why we scold you? Let me give you a small example. Generally మనకి నదిలో వాటర్ అంతా ప్రవహిస్తుంటారు. ఆ నదీ జలాలన్నీ చివరికి అలాగే వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోతుంటాయి. సముద్రంలో కలిసిపోయి నదీ జలాలన్నీ వృధా అయిపోతున్నాయి. వాటికే కానీ ఒక డ్యామ్ కడితే ఆ వాటర్ అంతా పంట పొలాల్లోకి తరలిస్తే అద్భుతమైన పంటలు పండించవచ్చు. సో ఇక్కడ బీయింగ్ టీచర్స్ మేమందరం చేస్తుంది అదే. మేము ఎక్కడికక్కడ డ్యాములు కడుతున్నాం, మీకు మాట్లాడనివ్వట్లేదు, ఆడుకోనివ్వట్లేదు. సో మ్యాక్సిమం చదవండి మీ ఎనర్జీస్, మీ పొటెన్షియల్ అంతా we will try to drive your potential only towards your objective, only towards your life. You are building your career, building your life. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఈ కష్టానికి ప్రతిఫలం ఫ్యూచర్ అంతా అనుభవిస్తారు. You are planting the best seeds and you are laying the foundation for your golden future. In future, whoever is working hard, whoever is acquiring knowledge, whoever is striving strenuously at this age, so they will lead a luxurious life in their future. మనకి ఇప్పుడు కష్టపడిన వాళ్ళంతా కూడా సుఖపడతారు, కష్టపడితే సుఖపడతారు, సుఖపడితే కష్టపడతారు. ఎవరెవరు ఎంజాయ్ చేస్తారో వాళ్ళు నరకాన్ని చూస్తారు ఫ్యూచర్లో. ఎందుకంటే హెవీ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ ఫర్ జాబ్స్ కోసం విపరీతమైన కాంపిటీషన్. Unless we are talented, unless we are highly skilled, then all other people, we have to outwit all other students. Only then we are the persons who are going to get the best jobs, the best opportunities are awaiting you all, my dear children. The whole world is awaiting you. Let me tell you a small story of ఒక కృష్ణా జిల్లాలో ఒక పల్లెటూరు సీతారాంపురం. అక్కడ ఒక నిరుపేద కుటుంబం, రైతు కుటుంబం. ఆ
అందులో ఒక బిడ్డ జన్మించాడు. జన్మించినప్పుడు ఆ బిడ్డ అంధుడు, గుడ్డివాడు. పాప మా తల్లిదండ్రులు ఎంతో దుఃఖించారు, చాలా బాధపడ్డారు. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు బాధపడడం, ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయడం, కొంతమంది చంపేయండి అనడం, కొంతమంది చాలా కష్టం, మీకు జీవితాంతం అతను భరించడం కష్టం, మీ మీద ఆధారపడతాడు, ఇలా రకరకాల కామెంట్స్. ఇవన్నీ ఏది ఏమైనా తల్లిదండ్రులు కదా, కన్న ప్రేమ కాబట్టి వాళ్ళు అల్లారుముద్దుగా వాడిని పెంచారు. పెంచి పాపము పొలాలకు తీసుకొని వెళ్ళిన తల్లిదండ్రులకు ఉపయోగపడలేకపోతున్నాడు, ఏం కనిపించదు, ఏ రకంగా సహాయపడలేకపోతున్నాడు తల్లిదండ్రులు. పాపం కంప్లీట్ వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నాడు, ఏం కనిపించదు. చివరికి నాలుగు సంవత్సరాలు అలా గడిచిపోయిన తర్వాత స్కూల్ ఏజ్ వచ్చింది, స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. ఆడు కొంచెం చదవాలనే కసి ఉంది ఆడిలో. అయితే ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తారు, నార్మల్ స్కూల్స్ ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, చదవడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. చివరికి అందుల కోసం స్పెషల్గా స్కూల్స్ ఉంటాయి. అలాగ హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి ఒక స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. జాయిన్ చేసి అక్కడ అలాగా చదివాడు. చదువుతూ అలా ఫైనల్గా 10th క్లాస్కి చేరాడు. మీలాగే 10th క్లాస్కి చేరిన తర్వాత 10th క్లాస్ చాలా కష్టపడి ఎగ్జామ్స్ రాశాడు, అయింది. రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. రిజల్ట్స్ వస్తాడికి ద రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్. హీ పాస్డ్ 10th క్లాస్ విత్ 90% ఆఫ్ మార్క్స్. 90%. Being a blind person, he brought glory, laurels, honor to his parents, to the institute, to every person. He proved beyond doubt that he is extraordinary. So, అంత మంచి స్థాయి రిజల్ట్స్ సంపాదించుకున్నాడు. సో పేరెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ, he is extremely happy. Then what next? He wanted to apply for admission in the college. కాలేజ్లో చదవాలని ఇంటర్మీడియట్కి అప్లై చేశాడు. ఇంటర్మీడియట్ అందరూ రిజెక్ట్ చేశారు. ఎక్కడ కూడా ఈ బ్లైండ్ పీపుల్కి చదివే అవకాశం లేదని రిజెక్ట్ చేశారు. ఏం చేయాలి, అంత బాగా చదివాడు, ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాడు, డ్రీమ్ పెట్టుకున్నాడు, టైం అంతా ఒక్కదానికి కేటాయించాడు. చివరికి ఏం చేశాడంటే ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఇంత బాగా చదివి ఇంత కష్టపడి తెచ్చి 90%తో పాస్ అయ్యి నాకు అడ్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం కాలేజీలో. లాస్ట్కి అలాగే వెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మీద కేసు వేశాడు. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. కేసు ఫైల్ చేస్తే దాని మీద కొన్నాళ్ళు వాదోపవాదాలు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత చివరికి వాళ్ళు కోర్ట్ ఆర్డర్డ్ ద కాలేజెస్ టు అలౌ హిమ్ టు గివ్ హిమ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఇన్ వాట్ గ్రౌండ్ యూ రిజెక్ట్ హిస్ అడ్మిషన్? సచ్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ హీ ఈస్, గివ్ అడ్మిషన్. అండ్ దీంతో అడ్మిషన్ ఇచ్చారు కాలేజీలో. ఆ 2 సంవత్సరాలు కూడా ఓన్లీ హీఈస్ ఆల్ హిస్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఓన్లీ he has only one objective in his mind, nothing else, no other objectives. అలా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అలాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్, దే మేక్ మిరాకిల్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. మనకి ఎన్నో ఉంటాయి, మాట్లాడడము, సినిమాలు, వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు, ఫ్రెండ్స్, ఈ టైం అంతా కేటాయించి స్టడీస్కి a little time we spend. But how can we make miracles? How can we achieve our objectives? But unlike all other students, his goal is only one. That's why he got admission. He worked very hard those 2 years. And intermediate రాసేసి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో రిజల్ట్ వచ్చాయి. రిజల్ట్స్ వస్తానికి ఎవ్రీబడి వాజ్ షాక్డ్ బై హిస్ రిజల్ట్స్. 98%, passed with 98%. A blind person he is. Blind person, everybody insulted him. Some suggested his parents to kill him. So better, or else he will defend you completely, solely on his entire life. It is very difficult for you. You lead a miserable life and the like. But అలాంటి వాడు, he created records in the state level. 98% of marks. Then what next? Such an excellent student. Next his target is, he wanted to enter IITs. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్లో ఎంటర్ అవ్వాలని అక్కడ అడ్మిషన్ కోసం ప్రయత్నించాడు. అక్కడ వాళ్ళకి ఆ సిస్టమే లేదు, బ్లైండ్ పీపుల్కి చదివించే సిస్టమే లేదు, ఆ అడ్మిషన్ టెస్ట్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేదు, వాళ్ళు కూడా రిజెక్ట్ చేశారు. మేము అలౌ చేయము, మాకు అసలు సిస్టమే లేదు బ్లైండ్ పీపుల్కి చదివించేది. ఏం చేయాలి? చాలా హీ స్ట్రగల్డ్ ఎ లాట్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్. లాస్ట్కి ఎలా ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ హీ బ్రౌజ్డ్, మొత్తం గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాడు, ఇంకెక్కడెక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంకెక్కడైనా అవకాశం ఉందా చదువుకోవడానికి. మొత్తం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూస్తాడికి లాస్ట్కి 4 ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్డ్ అడ్మిషన్ టు హిమ్. 4 యూనివర్సిటీస్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఉండి నీకు అడ్మిషన్ ఇస్తాం మేము, మీరు మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వండి. 4 యూనివర్సిటీస్ నుండి ఆహ్వానాలు వచ్చాయి. ఫైనలీ హీ జాయిన్డ్ ఇన్ MIT
అమెరికా మసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అమెరికా వెళ్ళి అందులో జాయిన్ అయ్యాడు. అందులో కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు. మొత్తం 4 years చాలా కష్టపడ్డాడు. చాలా కష్టపడి అక్కడ కూడా హీ క్రియేటెడ్ మిరాకిల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ కి పాస్డ్ వే దట్ all the companies they came and invited him, offered him excellent packages, lakhs crores of rupees నీకు శాలరీగా ఇస్తాం, మా కంపెనీకి రా అంటే మా కంపెనీకి వచ్చి మొత్తం ఎన్నో కంపెనీస్ చదువుతుండడానికి క్యాంపస్లోకి వచ్చి అతనికి ఆహ్వానాలు ఇచ్చి. బట్ at that time also, see how he is. He said, my country is awaiting for me. I have to do something to my country. I have to serve my country. And he rejected all offers, not accepted any. ఏది తీసుకోకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ సంస్థ అది అలాగా పురోగమిస్తూ ఈరోజు అది 80 కోట్ల టర్నోవర్లో ఉంది. ఆ కంపెనీ అతను చేసింది 80 కోట్ల టర్నోవర్. అతని కింద ఎంతో మంది పని చేస్తున్నారు, 100 మందికి ఉపాధి, ఎంప్లాయ్మెంట్. హీ హాస్ గివెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు hundreds of people in his company. So he is none other than Bola Srikanth, a blind person, and 3,000 students కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. 3,000 students కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్. He is giving employment, not asking anybody else. And he proved beyond doubt that is all because of his determination, positive attitude and a kasi burning desire. ఆ కసి ఉంటే ఇంకెవరు అవసరం లేదు, టీచర్స్ ఎవరు అవసరం లేదు. ఆ కసి మీకు ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్తుందో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. సో నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ అచీవ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు డెడికేట్ యువర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ టు యువర్ గోల్, టు యువర్ స్టడీస్. దట్స్ ఆల్. మనకి డ్యామ్లు వేసేవాళ్ళు, రివర్లో వెళ్ళిపోతున్న డ్యామ్లు వేసి వాటర్ అంతా కూడా మనము పంట పొలాల్లో తరలించి మంచి అద్భుతమైన పంటలు పండించాలి. మేము అదే చేస్తున్నాం, డ్యామ్లు వేస్తున్నాం, ఎక్కడికక్కడ డ్యామ్లు వేస్తున్నాం, తిడుతున్నాము, తింటున్నాము. తిట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి రివర్స్లో కూడా అవే వస్తాయి ఫలితాలు చాలామంది. కానీ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద గోల్ బిహైండ్, ఎయిమ్ బిహైండ్, ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ స్కోల్డింగ్. ఈసారి ఎప్పుడు తిడుతుంటారు, ఆ దివ్య అయితే ఎప్పుడు నాకే తిడతారు సార్, మీరు ఆ దేవి ఒక ఎప్పుడు నాకే తిడతారు సార్. ఏం చేస్తాం మరి, తప్పదు. వీఆర్ ఇన్ దట్ ప్రొఫెషన్, వీ హ్యావ్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. మా కౌశక్ సార్ చూస్తే మాకు తిడతాడు, వీళ్ళేంటి అలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేసి. కాబట్టి మేము మీకు తిట్టాలి, తిడితే మేము సేఫ్, లేకపోతే వీళ్ళు తీసుకోండి. సో ఎనీవే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్. సో మనకి బైబిల్లో ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, ద yield depends upon the quality of the seed and the fertility of the soil. The yield depends upon the quality of the seed and the fertility of the soil. పంట దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే, అద్భుతమైన పంట పండించాలంటే దానికి 2 కారణం. ఒకటి, మంచి క్వాలిటీ విత్తనం వేయాలి. రెండోది, సారవంతమైన భూమి ఉండాలి, సారవంతమైన భూమి. సో మా వరకు మేము మంచి విత్తనాలు వేస్తున్నాం, కానీ మీరు చాలా విత్తనాలు వేసేస్తున్నారు, వేస్ట్ సీడ్స్. ఫేస్బుక్లు, వాట్సాప్లు, చిట్ చాటింగ్, ఎంజాయ్మెంట్, సో మెనీ అన్ని విత్తనాలు తెచ్చి వేసేస్తున్నారు. సో దానివల్ల యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కెరియర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్. మనకి మంచి విత్తనాలు వేయాలి. మనకి యాపిల్స్ కావాలంటే యాపిల్ విత్తనాలు వేయాలి. మనకి ఈ నిమ్మ విత్తనాలు వేసేసి నాకు యాపిల్స్ కావాలంటే రావు. యాపిల్స్ కావాలి, యాపిల్. ద్రాక్ష కావాలంటే ద్రాక్ష విత్తనాలు వేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్లో మంచి లైఫ్ కావాలంటే, మంచి కెరియర్ కావాలంటే, మంచి ప్యాకేజెస్. ఇప్పట్లో లక్షల కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. యంగ్ స్టూడెంట్స్, హైలీ టాలెంటెడ్, ఇన్వెంటింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. మనకి ఎన్నో కనిపెడుతున్నారు, కొత్తగా కనిపెడుతున్నారు, మొత్తం ప్రపంచం అంతా వాడుతున్నారు. అవి వాళ్ళకి కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. మనకి ఎంత డెవలప్మెంట్ చూడండి, ఒక సెల్ ఫోన్లో అన్నీ వచ్చేసి, బ్యాంకులు వచ్చేసి, ఏటీఎంలు, బ్యాంకులు, మొత్తం అన్నీ, క్యాల్కులేటర్స్, ఈ గూగుల్, ప్రపంచం అంతా ఒక చిన్న మొబైల్లో ఉంది. అంత డెవలప్మెంట్. బ్యాంక్ నో నీడ్ టు గో టు ద బ్యాంక్, జస్ట్ బై బీయింగ్ ఎట్ హోమ్. మొబైల్ ద్వారా మనకి డబ్బులు పంపించేయవచ్చు, డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని సినిమా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు, రైల్వే స్టేషన్ రైల్వే టికెట్లు, ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క యాప్ కనిపెడుతున్నారు. అలాగే మనం కూడా ఏదో కనిపెట్టాలి.
ఇన్వెంట్ చేయాలి. కొత్తగా కనిపెట్టిన వాళ్ళే దే క్రియేట్ రికార్డ్స్, దే ఎర్న్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. అలాంటి వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే మనం ఐఐటీస్ వైపు వెళ్ళాలి. ఆ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్, వీ హ్యావ్ టు bring out the talents and skills out of ourselves. That needs a lot of practice. Manaki coming to all of you know, coming to college is excellent, producing extraordinary results year after year. మనకి ఈ జేఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా మందికి మంచి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. కాలేజ్ స్టడీ అవర్స్ చూస్తే ఐ వాజ్ హైలీ ఇంప్రెస్డ్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద స్టడీ అవర్స్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద కాలేజ్. దట్ పిల్లలందరూ కామ్గా కూర్చొని అలా చదువుకుంటారు, ఒకరితో పక్కడితో మాట్లాడు, ఎంత సీరియస్ చదువుతారండి. మ్యాక్సిమం టైం దే యూటిలైజ్, దే డెడికేట్, దే డివోట్ ఫర్ అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్. మనకి 25 సంవత్సరాల వరకు ఏమన్నారు? బ్రహ్మచర్యం అంటే మనం ఇంకేమీ ఆలోచించకూడదు. మన జీవిత లక్ష్యం 25 సంవత్సరాల వరకు ఓన్లీ జ్ఞానాన్ని అర్థించడమే. విద్యని అర్థించడమే, అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ అప్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ 25. కానీ ఇప్పుడు ఎన్నో ఆలోచిస్తున్నారు, మనకి బోల్డ్ అని వచ్చేస్తున్నాయి మైండ్లోకి. హైలీ నాలెడ్జబుల్ సొసైటీ, ఎక్కడ చూసినా ఎన్నో కనిపిస్తుంటాయి. సో మెనీ అట్రాక్షన్స్, దే డీవియేట్ యూ, దే డ్రా యూ ఫ్రమ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్, ఫ్రమ్ యువర్ గోల్ టువర్డ్స్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ ఎన్నో ఫేస్బుక్లు, వాట్సాప్లు, గూగుల్ వీడియోస్ ఎన్నో ఆకర్షిస్తుంటాయి. అన్నిట్లో ఎవరో ఎటుపడితో వెళ్ళిపోతుంటారు, ఈ గోల్కి దూరం అయిపోతుంటారు. కానీ అవన్నిటిని ఇఫ్ యూ కట్ షార్ట్, ఇఫ్ యూ డెడికేట్, ఇఫ్ యూ డివోట్, ఇఫ్ యూ డ్రైవ్ ఆల్ యువర్ ఎనర్జీస్, ఆల్ యువర్ పొటెన్షియల్ టువర్డ్స్ ఎ సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇక్కడ శ్రీకాంత్ అని చెప్పాను, అతను బ్లైండ్ పర్సన్ కాబట్టి ఒకటే ఆబ్జెక్టివ్, నో అదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. కాబట్టి ఈ క్రియేటెడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అలాగ ఒక నాట్ ఎలోన్ శ్రీకాంత్. మనకి నిక్ వాయిచిచ్ 10th క్లాస్లో లెసన్ ఉంది, నో హ్యాండ్స్ నో లెగ్స్ బట్ హీ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ ద హోల్ వరల్డ్. ఇన్స్పైరింగ్ అద్భుతమైన స్పీచ్లు ఇస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఎంతో మందికి మోటివేట్ చేస్తున్నారు, కాలు చేతులు ఉన్న వాళ్ళకి మోటివేట్ చేస్తున్నారు. అలా ఎంతోమంది బ్లైండ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు మనకి, అలాంటి వాళ్ళు కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మనం కంప్లీట్గా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ వైపే మన ఎనర్జీస్ అంతా, టైం అంతా ఇవ్వాలి. ఎవరైతే అలాగ ఇస్తారో, ఎవరిలో అయితే కసి ఉంటుందో, ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ ఉంటుందో, వాళ్ళు ఏమనుకుంటే అది జరిగిపోతుంది. సో మనం మ్యాక్సిమం ప్రయత్నిస్తే గాడ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ అస్. సమ్టైమ్స్ లక్ ఫేవర్స్ అస్. మనం అనుకున్నవన్నీ, మనం చదివినవన్నీ పడిపోయాయి అనుకోండి ఎగ్జామ్లో, మనకి 10/10. సో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ 10/10s. ఐ హోప్ దట్ the juniors also, they will break the records of their seniors. They will get the maximum number of 10/10s in this year. They will bring honor, glory to their parents, to the institute, to the parents, and to one and all. And I hope them, I wish them all the best, that they appear in the newspapers. Before the school, in the newspapers, everywhere their photos should come. And this is the only opportunity to prove themselves, to prove their potential, that they are in no way inferior to anybody in this society, in the district, in the state level. So for that we are awaiting, we are working very good. You are very lucky that you have got a very good team of lecturers, dedicated team of lecturers. They are all ready to work since morning 6 o'clock to evening 6:30 throughout the day. So number of exams we have conducted, a lot of practice has been made. ఎన్నో మ్యాచ్లు ఆడించాం, చివరికి మీరు ఆడాల్సింది వరల్డ్ మ్యాచ్. We are awaiting the world match. So ఈ practice anta, I hope that all this practice will definitely help you to play the world match excellently and create a record, break the record and create your own record. We have to speak of this 10th class batch for years together. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much.